الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بإقامة الاجتماع والاتحاد والتراحم والتوادد بين العباد ونهانا عن التفرق والتباغض والابتعاد. والحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإعصاء بالأعداد المن باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق لتفقه في الدين من لطف واختاره من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الجنة وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل الجنة يعملون وخلق النار وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون وهم في جميع ذلك لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله
ittaqullah ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Kama fi qouli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak kepada kita semuanya untuk memberi kesempatan. Allah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk merayakan kesenangan, merayakan kebahagiaan, merayakan kemenangan, yang mana kita sudah menahan hawa nafsu kita selama 30 hari lamanya, selama 1 bulan suci lamanya. Kita menahan dari segala godaan syaitan. Kita berusaha takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang telah diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu, tidak ada yang tahu detik ini banyak dari saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang tidak bisa ikut hadir sholat di hari ini karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semuanya alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, sehingga insyaallah kita semuanya termasuk hamba yang selalu istiqomah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang telah mengajarkan kita bagaimana menunaikan salat Idul Fitri, bagaimana caranya berpuasa, bagaimana cara yang menunaikan zakat fitrah, dan bagaimana caranya kita berbagi kepada orang fuqara wal masakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya teringat pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya di hari ini ada hadis yang sangat luar biasa. Idza kana yauma 'idil fitr habatatil malaikatu ilal ard. Ketika sudah datang hari Idul Fitri, sudah datang, telah tiba hari kemenangan Idul Fitri, habatatil malaikah, setundun malaikat turun, ribuan malaikat turun ilal ardi, untuk ke bumi, menuju ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Yunaduna bi sautin yasma'uhu jami'u khalqillah illal jin wal ins. Menyeru, mereka sembari menyeru turun menuju bumi, menyeru, bersuara, yang mana suara ini tidak akan bisa terdengar oleh semua manusia, yaitu kecuali yang bisa mendengar hanyalah para jin dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ummata habibi Muhammad. Seruan tersebut bunyinya adalah, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhruju ila rabbin karim. Keluarlah kalian dari rumah kalian. Keluarlah kalian untuk menuju rumah-rumah kalian di pagi hari ini, menuju Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Mulia, menuju gapailah ridha Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yu'til jazil wa yaghfiru dzanbal azim. Bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat agung, sangat besar, mengobral rahmatnya yang sangat besar. Wa yaghfiru dzanbal azim, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa umatnya, semua dosa hambanya. Fa idza barazu ila musallahum, maka ketika mereka para hambanya Allah taala berbondong-bondong menuju musalla-musalla mereka, masjid-masjid mereka, tempat ditunaikan salat Idul Fitr, qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ya malaikati, wahai para malaikatku, ma jazaul ajir idza amila amalah. Wahai para malaikatku, apa sekiranya
ganjaran dari seorang yang sudah bekerja secara sempurna dalam 1 bulannya. Kemudian kemudian para malaikat pun menjawab, jazauhu an yuwaffa ajrahu ya Rabb. Ya Allah, ganjarannya adalah mereka harus diberi upah, mereka harus diberi gaji ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ushidukum ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, aku bersaksi wahai para malaikatku, bi'izzati wa jalali, dengan kekuasaanku dan keagunganku, kata Allah, anni ja'altu thawabahum fi siyamihim Ramadan wa qiyamihim ridwani wa maghfirati. Sungguh aku akan menjadikan semua pahala puasa mereka di dalam bulan suci Ramadan, wa qiyamihim, dan pahala solat-solat tarawih mereka, solat-solat witir mereka, solat-solat malam mereka, ridwani wa maghfirati, yaitu aku jadikan semuanya ridho, pengampunan, dan semua hajatnya akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, insyarifu maghfurina lakum. Wahai para malaikatku, katakan kepada para hamba-hambaku, berangkatlah, pulanglah ke tempat-tempat orang tua mereka, pulanglah ke tempat-tempat di mana mereka pernah mempunyai rumah. Maghfurina lakum, sungguh mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayauma waladatu ummuh, seperti halnya anak bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, suci dari dosa. Li'annakum qad ardaitumuni laqad raditu ankum, karena sungguh kalian ketika mencari ridhoku, maka sungguh aku telah meridhoi kalian semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bukti makna hakiki dari Idul Fitr, yaitu kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang hamba Allah suci, kita diampuni segala dosa kita Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita nanti setelah ini kita ada berencana terbesit di pikiran kita untuk melakukan kemaksiatan. Mumpung ini sudah tidak Ramadan, mumpung ini sudah tidak puasa, saya tak maksiat, saya tak melakukan keburukan, saya tak melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka ini termasuk kegagalan yang sangat luar biasa kita dalam menghadapi Ramadan. Maka salah satu tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia melanjutkan semua ibadah yang telah dilakukan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah pesantren kita, karantina kita, di mana membuktikan bahwasanya kita bisa loh kita puasa setiap hari, bisa loh kita puasa sambil kerja, bisa loh kita menyempatkan waktu untuk sholat malam. Buktinya ba'dal isya, orang ketika ada terketuk hatinya, niat teguh azam di dalam hatinya untuk sholat, maka dia pun menegakkan sholat. Dia bisa 1 hari membaca Al-Quran 1 juz, bahkan lebih dari 1 juz. Ada orang yang sudah menghatamkan 3 kali di bulan suci ini, ada orang yang baru hanya sekali di bulan suci ini. Tapi Masya Allah, kata para ulama, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini, tanda kita dapat Lailatul Qadar adalah kita melanjutkan semuanya setelah bulan suci Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia diikuti puasa di bulan Syawal 6 hari, baik 6 hari ini berkelanjutan berturut-turut maupun di jarak-jarak maupun tidak berurutan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Para syuruhul hadis, di dalam syarah hadis dijelaskan maksud dari dosa yang akan datang diampuni adalah bukannya kita terus tidak apa-apa maksiat, kita tidak apa-apa dosa, ada diskon dosa, tidak. Akan tapi maksud adalah kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Kita diberikan izin Allah untuk hidup dalam keistiqomahan. Maka salah satu nikmat yang paling mahal di dunia adalah istiqomah. Maka marilah kita lanjut apapun yang telah kita bentuk di dalam bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran, bahkan zakatul fitr,
Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ard." Puasa bulan suci Ramadan akan tergantung antara langit dan bumi. La yurfa'u illallah, tidak akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitr, kecuali dengan menunaikan zakat fitrah. Maka ini pun dari tunaian zakat fitrah ini sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, ini juga teguran bagi kita. Yang pertama, du'matan lil masakin, yaitu kita sehendaknya tidak hanya di Ramadan saja kita sedekah, tidak hanya di Ramadan saja kita peduli kepada orang fuqara wal masakin, tapi kita peduli kepada fakir miskin setelah Ramadan juga. Kemudian kita peduli, yang kedua, kita peduli kepada harta kita. Sungguh zakat adalah tathir, mensucikan harta. Zakat itu bukan mengurangi harta. Zakat itu sungguh justru mensucikan harta kita. Jangan sampai yang mana kita mengumpulkan harta setiap hari, menabung, menghabiskan keringat setiap hari untuk mengumpulkan dunia, tapi Allah mensucikannya dengan musibah. Banyak sekali orang di luar sana kena musibah, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba ada keluarganya sakit, tiba-tiba orang tuanya sakit parah, masuk koma, IGD dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu sebabnya adalah hartanya tidak pernah disucikan, hartanya tidak pernah ditunaikan. Di dalam harta-harta kita ada haknya Allah yang harus ditunaikan. Orang-orang fakir wa masakin ini, mereka butuh akan uluran tangan kita. Kita puasa, salah satu tujuannya adalah lemas, yaitu kita agar ingat kepada orang fakir miskin. Kita dituntut lapar oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan apa yang orang fakir miskin rasakan. Maka dalam hari ini, orang fakir, orang miskin, baik orang kaya, semua hamba Allah Subhanahu wa taala sedang berbahagia menuju ridwan, menuju yaitu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita laksanakan seluruh di bulan suci Ramadan ini, saestu benar-benar Allah Subhanahu wa taala terima dan semua maghfirah dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ujung khutbah pertama Al-Fakir akan menyampaikan bahwasanya hari ini banyak sekali teguran dari para ulama. Salah satu halnya adalah ada qaul dari para ulama, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari Idul Fitri ini bukan bagi orang yang mengenakan baju yang baru, walakinnal id, akan tetapi Idul Fitri ini adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang ketaatannya bertambah. Laisal id liman tajammala bil mabus wal markub walakinnal id liman ghufirat lahu dzunub. Juga id bukanlah bagi orang yang pakaiannya baru, motornya baru, kendaraannya baru, walakinnal id, akan tapi adalah id liman ghufirallahu dzunub, bagi mereka orang yang dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan sudah kita lewati, tidak mesti kita akan menjumpai bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, sampaikanlah kita kepada bulan suci ini lagi ya Allah. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yukfarlah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, merugilah, sungguh celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan pengampunan Allah. Justru dia tidak berubah sedikit pun. Juga dalam hadis yang lain ditegaskan, idza lam yukfar lahu fihi famata. Jika kita tidak juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, famata, lalu kapan kita diampuni? Kita di hari Jumatnya selalu sibuk di duniawi. Kita setiap harinya, Senin Kamisnya juga tidak sempat untuk berpuasa. Kita sholat-sholatnya saja ketika mendengar adzan menunda-nunda waktunya. Maka ketika bulan suci Ramadan, semua baik teman kita, tetangga kita, keluarga kita, semuanya ketaatannya bertambah, semuanya hawa iman itu bertambah. Maka ini kita tidak akan menangi lagi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qur'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Alhamdulillahil wasi'ati wa atiyatuh, al-waqi'ati akhdiyatuh, al-qami'ati satwatuh, al-jami'ati rahmatuh, as-sabighati ni'matuh, al-balighati hujjatuh, al-wajibati minnatuh. Asyhadu annahu Allah alladzi la ilaha illahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi ballagha ilal khalqi risalatuh wa adda ilaihim amanatah wa kana ala imanil alamin wa birrufati bil mu'minin harisan sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ma tarada dalilun naharan wa ma qasada sailun qararan salatan wa salaman tuhilluhum bihima a'la jannatika daran. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Thumma innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa iyyaha bil mu'minina min ibadihi ta'miman. Faqala mukhbiran wa amiran lahum takriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira adada ma akhata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa asaw kitabuk warḍal ma sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqadil hajat fala tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala maridan illa syafaitah wala 'asiran illa yasartah wala maitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la kharida wala nafiha shalah illa qadaitaha wa yasarta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan waj'alna mimman qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'idki minan niran. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar bagh ma dhahara minha wa ma batan min balina hadha khassatan bil muslimina 'amma innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Fatiha subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikru akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.